Okay, fine. Sorry for the delay. I had some issues with the network, so bit delay was there. In the last class, we had started with the Mukharoganitana, and we had a basic introduction about how the questions can be expected from the Mukharoganitana, and we also discussed this first shloka, third shloka, shloka number 3, the Ayatana, the understanding of this Ayatana. And questions would be very particularly basic questions would be framed around these things only. The Sankhya Samprapti, this would be the very basic question, and with that, they're going to ask the understanding regarding the very simple questions are like the ayatana. For example, upakusha, it is explained as is it options will be dantagata roga, danta mulagata roga, oshtagata roga, so like this. Okay, so these kind of questions are very frequently framed in the exams, the understanding regarding the ayatana, and you have to work out this very particularly. Okay, they're going to ask the questions on these very particular questions like uh, which among the following is belonging to the particular ayatana, and or like exception based questions, which among the following is belongs to the particular ayatana except. Okay, like that also they can frame, and you have to work out this very particularly the differences of this uh, ayatana according to Sushruta and Vagbhata. Okay, the Sankhya Samprapti, for example, Oshtagata Roga, Sushruta mentions 8, but Vagbhata mentions 11. Okay, the extra 3 mentioned by the Vagbhata, Khandoshta, Oshtadbhuda, and Jalarbhuda. Okay, so these things you have to work out. Okay, those things will be focused for the exams. Very specifically, whichever are extra mentioned by the Vagbhata, those things will be focused for the exams. In that sense, you have to work out. And also, for example, some other discuss like Upajivika, Adhijivika, there is some differences of the understanding. Okay, like Sushita mentions in some other ayatana, but Vagbhata mentions in them in some other ayatana. So, all such things, all such differences would be framed for questions in the exams. For example, according to the Vagbhata, Adijiva is explained as a Jivagata Roga. Okay, so this is not the case with the Sushita. Okay, so Adijiva is explained as the Jivagata Roga according to the Vagbhata. So such differences are there, and such differences will be asked in the exams. Exams ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳೋದು, ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಾಗ್ಭಟನ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಓಷ್ಟಗತ ರೋಗ, ಓಷ್ಟ ಪ್ರಕೋಪ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ರಕ್ತಜ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರ ಫಲ ವರ್ಣಾಭಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಫಟಿಕ ಸಂಕಾಶ ಸ್ರಾವ. ಓಕೆ, ಮೇರಜ. ಸೊ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಸಿಮಿಲೀಸ್, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಉಪಮ ಅಥವಾ ಉಪಮಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದರೆ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಂತ ಮೂಲಗತ ರೋಗಸ್, ವೆರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ದಂತ ಮೂಲಗತ ರೋಗದ ಫೋಕಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ದಂತ ಮೂಲಗತ ರೋಗಸ್ನ ತುಂಬ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, ದಂತ ಮೂಲಗತ ರೋಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಾಗಿ ದಂತ ಮೂಲಗತ ರೋಗ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು, ದೋಷ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವ ದೋಷ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ದ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಕ್ಷಣ. At the highest level, higher order questions, they will pick the particular technical term. Okay, ಸಂಸ್ಕೃತ ಟರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಶ್ಲೋಕನೇ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಶೀತದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋಣಿತಂ ದಂತ ವೇಷ್ಟೇಪಿಯೋ ಯಸ್ಯ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು, ಇದೇ ಶ್ಲೋಕನೇ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಶ್ಲೋಕ ಇಂಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಡನ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಯಸ್ಯ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಶೋಣಿತಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಸೊ ಇದು ಶ್ಲೋಕ, ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಏನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಕ್ಷಣ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೆವರ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಂತ ಮಾಂಸಾನಿ ಶೀರಿಯಂತೆ ಪಚಂತಿ ಚ ಪರಸ್ಪರಂ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಈ ಥರ ಶ್ಲೋಕ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಂತ ಮಾಂಸಾನಿ ಶೀರಿಯಂತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ವೆರಿ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಶಾಲಕ್ಯ ತಂತ್ರ. ಶೀತ ಅದು ಕಫ ಶೋಣಿತ ಸಂಭವ. ಸೊ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ದೋಷ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕಫ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಣಿತ ಸಂಭವ. ಓಕೆ, ಕಫ ಶೋಣಿತ ಸಂಭವ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಫ ಆ್ಯಂಡ್ ರಕ್ತ, ಈ ಥರ ಕೇಳಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶೀತಾದ, ಸುಶಿರಾದ ಅಂತ, ಪುಪುಟ, ಉಪಕುಶ ಅಂತ. ಸೊ ಹೀಗೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ
ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಕಾಮನಾಲಿಟಿ ಯಾವುದೇ ಅಂತ ಅದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೀತದ, ಶಿರ ಮತ್ತು ದಂತಪುಪುಟ ಇವು ಮೂರೂ ಕಫ ರಕ್ತಜ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಇವು ಮೂರೂ ಕಫ ರಕ್ತಜ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಸಹ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಸಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಓದಬೇಕು. ಶ್ಲೋಕ ಓದಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಂತಹ ಚಲಂತಿ ವೇಷ್ಟೇಭ್ಯ ತಾಲುಹು ಚಾಪಿ ಅವಧೀರ್ಯತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಶ್ಲೋಕ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಂತ ಮಾಂಸಾನಿ ಪಚ್ಚಂತೆ ಮುಖಂಚ ಪರಿಪೀಡ್ಯತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ ದಂತ ಮಾಂಸಾನಿ ಶೀರ್ಯಂತೆ ಪಚಂತಿ ಚ ಪರಸ್ಪರಂ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಶೀತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಸೌಶಿರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಂತ ಮಾಂಸಾನಿ ಪಚ್ಚಂತೆ ಮುಖಂಚ ಪರಿಪೀಡ್ಯತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನೇ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ದಂತ ಮಾಂಸಾನಿ ಶೀರ್ಯಂತೆ ಪಚಂತಿ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಂತ ಮಾಂಸಾನಿ ಪಚ್ಚಂತೆ ಮುಖಂಚ ಪರಿಪೀಡ್ಯತೆ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಂತ ಮಾಂಸಾನಿ ಶೀರ್ಯಂತೆ ಯಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಟೀವತಿ ಚಾಪಿ ಅಸೃಕ್, ಅಂದರೆ ಅಸೃಕ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಸೃಕ್ ಸ್ಟೀವನ ಎಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಸೃಕ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಅಂದರೆ ದಂತ ಮಾಂಸಗಳದ್ದು ಸಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದೆ ಟಿಯರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪಿಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಟೀವತಿ ಚಾಪಿ ಅಸೃಕ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಫ್ಯೂಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಸ್ಪಿಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸು, ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಶಾಲಾಕಿಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನು ಶಾಲಾಕಿ ತಂತ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವೆರಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಊರ್ಧ್ವ ಚತುರ್ವಿಕಾರಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಉತ್ತರ ತಂತ್ರ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್? ಉತ್ತರ ತಂತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್, ಗುಡ್. ಸೊ ಔಪದ್ರವಿಕ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸೊ ಔಪದ್ರವಿಕ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೊಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಏನಂದರೆ ಸುಶೀಲ ಸಂಹಿತೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಉಪದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಔಪದ್ರವಿಕ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತರ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಉದ್ವಜತ್ತು ವಿಕಾರಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಉಪದ್ರವಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಊರ್ಧ್ವಜಾತ್ರ ವಿಕಾರಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಎಲಿಸಿಟ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಮ್. ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಊರ್ಧ್ವಜಾತ್ರ ವಿಕಾರಗಳು ದೆ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಉಪದ್ರವಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಊರ್ಧ್ವಜಾತ್ರ ವಿಕಾರಗಳ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬಂದರು ಅಂತಂದರೆ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದರು ಅಂತಂದರೆ, ಆವಾಗ ನೀವು ತುಂಬ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಧಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಉಪದ್ರವ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಆಮಾಶಯಗತ ವ್ಯಾಧಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ವಾಶಯಗತ ವ್ಯಾಧಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಎಲಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶಾಲಾಕಿಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೋರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪದ್ರವಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಊರ್ಧ್ವಜಾತ್ರ ವಿಕಾರಸು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಶಾಲಾಕಿ ತಂತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ವುಡಂಟ್ ಬಿ ಟಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಲೆವೆಲ್. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯೂಜ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಅಪ್ರೋಚನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬೀನ್ ಟಾಟ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಾ? ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೋಸ್ ವಿತ್ ದ ಸಂಹಿತ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಸಂಹಿತನ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕಲಾಗಿ ಯಾರು ಓದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಂಹಿತನ ಕ್ಲಾಸಿಕಲಾಗಿ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಓದಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬರಲ್ಲ. ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸದ್ಭಾವ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್ನ ಓದಿರಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್ ಓದಿದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್, ಸಂಹಿತ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್
they're going to explain some other dishes. Okay, so adhimamsa, so ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ವೈದರ್ಭ, ಓಕೆ, ಗೃಷ್ಟೇಶು ದಂತಮೂಲೇಶು ಸಂರಂಭೋ ಜಾಯತೆ ಮಹಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಏನು ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಶೋಧ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲೈಕ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಗ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಊತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗೋಸ್. ಅಂದರೆ ಸಮೇತ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶ್ಲೋಕ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಬಹುದು, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗೃಷ್ಟೇಶು ದಂತಮೂಲೇಶು ಸಂರಂಭೋ ಜಾಯತೆ ಮಹಾನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಜುರಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ನಮಗೆ ಏನೋ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ, ಒಂದು ಶೋಧ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಹೀಗೆ ಆಗೋದು. ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂದು, ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಾನು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಫುಲ್ ಒಳಗಡೆ ಊತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭವಂತಿ ಚ ಚಲಾದಂತಹ ಸ ವೈದರ್ಭೋ ಅಭಿಘಾತಜ. ಸೊ ವೈದರ್ಭ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಭಿಘಾತಜ. ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವೈದರ್ಭ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅಭಿಘಾತಜ ವ್ಯಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಭಿಘಾತಜ ವ್ಯಾಧಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಭಿಘಾತಜ, ದಂತವೈದರ್ಭ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಭಿಘಾತಜ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಬೋದು, ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಇದೇ ಥರನೇ ಆಗೋದು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಂತಗತ ರೋಗ, ದಾಲನ, ಕ್ರಿಮಿದಂತ, ದಂತಹರ್ಷ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೇ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಾಲನ ಇದೆ, ದಾಲ್ಯಂತೆ ಬಹುದಾದಂತಹ ಯಸ್ಮಿನ್ ತೀವ್ರ ರುಗಾನ್ವಿತಃ ದಾಲನಃ ಸ ಇತಿ ಜ್ಞೇಯಃ ಸದಾಗತಿ ನಿಮಿತ್ತಜಃ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು, ಸದಾಗತಿ ನಿಮಿತ್ತಜಃ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಕ್ವಶನ್ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಸದಾಗತಿ ನಿಮಿತ್ತಜಃ ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸದಾಗತಿ ನಿಮಿತ್ತಜ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಅದನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋದು, ಅದೇ ಥರ ಮೆಥಡಾಲಜಿಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಛಿದ್ರಿ ಚಲಹ ಸ್ರಾವಿ ಸಂರಂಭೋ ಮಹಾರುಜಃ ಅನಿಮಿತ್ತ ರುಜೋಹೋ ವಾತಾದ್ ವಿಜ್ಞೇಯ ಕ್ರಿಮಿದಂತಕ. ಸೊ ಕ್ರಿಮಿದಂತದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಛಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಮಹಾರುಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನು ಅನಿಮಿತ್ತ ರುಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಲಕ್ಷಣ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಮಿದಂತ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸಹ ಅದೇ ಥರ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟು ನೀವು. ಬರೀ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೀಮಿತ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಇನ್ ದ ಫರ್ದರ್ ವೇ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಥರ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಕೃಷ್ಣ ಛಿದ್ರಿ ಈ ಟರ್ಮು, ಅನಿಮಿತ್ತ ರುಜ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸಹ ಅನಿಮಿತ್ತ ರುಜ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೀತಂ ಉಷ್ಣಂ ಚ ದಶನಃ ಸಹಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶನ ಚ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಂತಹರ್ಷ. ಓಕೆ, ಶೀತಂ ಉಷ್ಣಂ ನ ಸಹತೆ. ಓಕೆ, ಶೀತಂ ಉಷ್ಣಂ ನ ಸಹತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸು ತುಂಬ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ವಕ್ರಂ ಭವೇತ್ ಜಸ್ಮಿನ್ ದಂತಭಂಗಶ ತಿರುರಕ್, ಇದು ಸಹ ಕೇಳಿದರೆ ವಕ್ರಂ ಭವೇತ್. ಓಕೆ, ವಕ್ರಂ ಭವೇತ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಕ್ಷಣ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ ಭಂಜನಕ. ಓಕೆ, ದಂತಭಂಗಶ ತಿರುರಕ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲಕ್ಷಣಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ನೋನ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಶರ್ಕರೇವ ಸ್ಥಿರೀಭೂತೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೀವೊಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲಾಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಡೈಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಶಲಾಕ್ಯ ತಂತ್ರ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೋಲಟೈಲ್. ಅಂದರೆ ಶಲಾಕ್ಯ ತಂತ್ರ ಏನಿದೆ, ಇದು ತುಂಬ ವೋಲಟೈಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್, ಪದೇ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಟ್ರಿಕ್ಕು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಏನು ಕ್ವಿಕ್ ಫಿಕ್ಸಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ರಿವಿಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಂತಾನಾಂ ಗುಣಹರಿ. ಓಕೆ, ದಂತಾನಾಂ ಗುಣಹರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದಂತಾನಾಂ ಗುಣಹರಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಂತ ಶರ್ಕರ. ಓಕೆ, ದಂತಾನಾಂ ಗುಣಹರಿ, ದಂತ ಶರ್ಕರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕಪಾಲಿಕ, ದಶನಾನಾಂ ವಿನಾಶಿನಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಂತಾನಾಂ ಗುಣಹರಿ, ದಂತ ಶರ್ಕರ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ದಶನಾನಾಂ ವಿನಾಶಿನಿ. ಓಕೆ, ಕಪಾಲಿಕ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಧಿತ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹನುಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹನುಮೋಕ್ಷ ಇತಿ ಜ್ಞೇಯೋ ವ್ಯಾಧಿ ಅರ್ಧಿತ ಲಕ್ಷಣ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಧಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹನುಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾತೇನ ತೈಹಿ ಭಾವೈಸ್ತು ಹನುಸಂಧಿ ವಿಸಂಹತಃ. ಸೊ ಹನುಸಂಧಿ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಹನುಮೋಕ್ಷ ಇತಿ ಜ್ಞೇಯೋ
ವ್ಯಾಧಿ ಅರ್ಧಿತ ಲಕ್ಷಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೀಗೆ ಕೇಳೋದು, ಅರ್ಧಿತ ಲಕ್ಷಣ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದು, ಅಂದರೆ ಅರ್ಧಿತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ಅಥವಾ ಅದೇ ಮೆಥಡಾಲಜಿಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಜೀವಹಾಗತ. ಓಕೆ, ಕಂಟಕಾಹ ತ್ರಿವಿಧಃ ತ್ರಿವಿಧೋಷೈ ಅಲಾಸಃ ಉಪಜೀವಿಕ ಚೈತ್ಯ. ಓಕೆ, ಅಲಾಸ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲಾಸೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶುಕದೋಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ದೋಷ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಅಲಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಕಫ ರಕ್ತಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಕಫ ರಕ್ತಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬೇರೆ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಇಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾತ ಕಫಜ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾತ ರಕ್ತಜ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾತ ಕಂಟಕಗಳದ್ದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾತಜದಲ್ಲಿ ಏನು, ಕಫಜದಲ್ಲಿ ಏನು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಥವಾ ABCD ಅಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಏನು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಸಿಮಿಲೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಉಪಮಾಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಪದೇ ಓದಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಉಪಜೀವಿಕ. ಓಕೆ, ಜಿಹ್ವಾಗ್ರ ರೂಪ ಶ್ವಯತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಜಿಹ್ವಾಗ್ರ ರೂಪ ಶ್ವಯತು ಈಸ್ ಲಕ್ಷಣ ಆಫ್ ದ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪಜೀವಿಕ ಅಧಿಜೀವಿಕ. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸುಶ್ರುತ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಾಗ್ಭಟ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದು. ಉಪಜೀವಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಜೀವಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಭಂಜನಕ ಮತ್ತು ಹನುಮೋಕ್ಷ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸುಶ್ರುತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಾಗ್ಭಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಧನ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಂತಚಾಲ, ಅಧಿದಂತ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಜಿಹ್ವಾಗ್ರ ರೂಪ ಶ್ವಯತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಉಪಜೀವಿಕ ಅಲಾಸ ಜಿಹ್ವಾತ್ಲೆ ಶ್ವಯತು. ಸೊ ಶ್ವಯತು ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಿಹ್ವಾತ್ವಲೆ ಶ್ವಯತು. ಓಕೆ, ಜಿಹ್ವಾತಲೆ ಶ್ವಯತು, ಜಿಹ್ವಾಗ್ರ ರೂಪ ಶ್ವಯತು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ತಾಲೂಗತ ರೋಗ. ಓಕೆ, ತಾಲೂಗತ ರೋಗ ಅಗೇನ್ ತಾಲೂಗತ ರೋಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಧ್ಮಾತ ಬಸ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ. ಓಕೆ, ಶೋಫೋ ಧ್ಮಾತ ಬಸ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಪದ್ಮಾಕಾರಂ ತಾಲು ಮಧ್ಯೆ. ಓಕೆ, ಪದ್ಮಾಕಾರಂ ತಾಲು ಮಧ್ಯೆ ಕೂರ್ಮೋತ್ಸನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಸಿಮಿಲಿದೆ, ಕೂರ್ಮೋತ್ಸನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೂರ್ಮದ ಥರ. ಓಕೆ, ಕೂರ್ಮದ ಥರ ಉತ್ಸನ್ನ ಅಂದರೆ ಕೂರ್ಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ಕಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಕಚ್ಚಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪದ್ಮಾಕಾರಂ ತಾಲು ಮಧ್ಯೆ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಬುದ. ಓಕೆ, ರಕ್ತಾರ್ಬುದಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪದ್ಮಾಕಾರಂ ತಾಲು ಮಧ್ಯೆ. ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಅಂತಂದರೆ ರಕ್ತವರ್ಣ, ಪದ್ಮ ಏನು ಪದ್ಮ ಅಂದರೆ ಪದ್ಮ ಯಾವ ಥರ ರಕ್ತವರ್ಣ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೋಲ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋಲಾಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ, ಆಮಲಕ ಮಾತ್ರ, ಆಮಲಕಾಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ನೀಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಒಂದು ಸತಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಪೂರ್ತಿ ನೀಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀಟಾಗಿ ಓದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಉಪಮಾಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ PG ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ PG ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್, ಮತ್ತು ನೀವು ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ನೌಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿಮಿಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಲ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಮಿಲೀಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಿಮಿಲಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಪದೇ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗು, ದೋಷ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರೀ ವಾತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಪಿತ್ತ ರಕ್ತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಾತ ಕಫ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆಯತನ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸು ಸಹ ಇದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಶಾಲಾಕ್ಯ ತಂತ್ರ ವ್ಯಾಧಿ, ಅಂದರೆ ಮುಖ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹೀಗೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಠಗತ ವ್ಯಾಧಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಲರೋಧಿನೋ. ಓಕೆ, ಗಲರೋಧಿನೋ ಅಂಕುರನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರದೂಷ್ಯ ಮಾಂಸಂ ಗಲರೋಧಿನೋ ಅಂಕುರನ್, ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂಕುರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪದೇ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೀವಂ ಸಮಂತಾದ್ ಭೃಷವೇದನ. ಓಕೆ, ಜೀವಾಂ ಸಮಂತಾದ್ ಭೃಷವೇದನ. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ನಾಲಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ
ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪೇಷಂಟು ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ತಿ ನಾಲ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ನೋವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೋಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಷಿಪ್ರೋದ್ಗಮ ಕ್ಷಿಪ್ರವಿದಾಹ ಪಾಕ. ಓಕೆ, ಕ್ಷಿಪ್ರೋದ್ಗಮ ಕ್ಷಿಪ್ರವಿದಾಹ ಪಾಕ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಗಂಭೀರ ಪಾಕ ಅಪ್ರತಿವಾರ ವೀರ್ಯ. ಓಕೆ, ಗಂಭೀರ ಪಾಕ ಅಪ್ರತಿವಾರ ವೀರ್ಯ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಂಠಶಾಲೋಕ ಕೋಲಾಸ್ಥಿ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಕೋಲ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದಿದೆ, ಕೋಲಾಸ್ಥಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದಿದೆ, ಆಮಲಕ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದಿದೆ, ಆಮಲಕ ಅಸ್ಥಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದಿದೆ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಶಸ್ತ್ರನಿಪಾತ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಶಸ್ತ್ರನಿಪಾತ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ಕಂಠಶಾಲೂಕ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ದೋಷ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಲಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಶಸ್ತ್ರನಿಪಾತ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಠಶಾಲೂಕಗೆ ನೀವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಟಾನ್ಸಿಲೈಟಿಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಸ್ತ್ರನಿಪಾತ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಧಿಜೀವ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿವರ್ಜೇದ್ ಆಗತಂ ಪಾಕಂ. ಅಂದರೆ ಪಾಕ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಲಾಸ. ಓಕೆ, ವಲಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಶ್ವಾಸರುಜೋಪಪನ್ನಂ ಮರ್ಮಚ್ಚಿತಂ ಅಂದರೆ ನಿಪುಣ ವಿಕಾರಂ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೃಂದ. ಸೊ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಏನು ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರಾ? ಪಿತ್ತಕ್ಷತಜ ಪ್ರಕೋಪ. ಓಕೆ, ಪಿತ್ತಕ್ಷತಜ ಪ್ರಕೋಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಧಾನಗಳು, ವಿಶೇಷ ನಿಧಾನಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೃಂದ ಏಕವೃಂದ. ಸೊ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಏಕವೃಂದಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೃಂದದ ಲಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಏಕವೃಂದದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಶತಗ್ನಿ. ಓಕೆ, ವರ್ತಿರ್ಘನ ಕಂಠ ನಿರೋಧಿನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಕ್ಷಣ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಕ್ಷಣ. ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಶತಗ್ನಿಗೆ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಕ್ಷಣ ಇದ್ದರೆ ವರ್ತಿ ಘನ ಕಂಠ ನಿರೋಧಿನಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಘನ ವರ್ತಿ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಕಂಠ. ಅಂದರೆ ಕಂಠ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾ ಚಿತ ಅತಿ ಮಾತ್ರಂ ಪಿಶಿತ ಪ್ರರೋಹಿ. ಓಕೆ, ಅತಿ ಮಾತ್ರಂ ಚಿತ ಪಿಶಿತ ಪ್ರರೋಹ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಂಸದ್ದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೋತ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಜ್ಞೇಯ ಶತಗ್ನಿವ ಶತಗ್ನಿ ಅಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಸಿಮಿಲಿ ಶತಗ್ನಿ ಅಸಾಧ್ಯ. ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಶೇಪ್ ಲೈಕ್ ದ ಶತಗ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶತಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೆಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೆಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಂಥಿ ಗಲೆ ತು ಆಮಲಕ ಅಸ್ಥಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಆಮಲಕ ಅಸ್ಥಿ ಮಾತ್ರ, ಆಮಲಕ ಮಾತ್ರ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಲಕ್ಷಣ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ಶೋಫೋ ಮಹಾನ್. ಓಕೆ, ಅನ್ನ ಜಲಾವರೋಧಿ. ಓಕೆ, ಶೋಫೋ ಮಹಾನ್ ಅನ್ನ ಜಲಾವರೋಧಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಕೇಳೋದು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೋ ಅಪ್ರಥಮ್ಯನ್ ಶ್ವಸಿತಿ ಪ್ರಸಕ್ತಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಪೂರ್ತಿ ವಿಶೀರ್ಣ ಮಾಂಸಂ. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಶ್ವೇ ವಿಶೇಷಾತ್ ಸದು ಏನಶ್ಯತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತುಂಬ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವಸರ ಮುಖಪಾಕನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸುಶ್ರುತ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವಾಗ್ಭಟ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ವಸರ ಮುಖಪಾಕ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವಾಗ್ಭಟ 8 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಾಗ್ಭಟ 8 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಊರ್ಧ್ವಗುದ ಪೂತಿವಕ್ರತ ಮುಖಪಾಕ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಊರ್ಧ್ವಗುದ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಓಕೆ, ಪೂತಿವಕ್ರತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮುಖಪಾಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಬುದದಲ್ಲಿ ಏನು ಲಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವಾಗ್ಭಟ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮುಖರೋಗ. ಸೊ ಮುಖರೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸುಶ್ರುತ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವಾಗ್ಭಟ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ದ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಯತನ. ಅಂದರೆ
ಆಯತನ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ವ್ಯಾಧಿಯ ಆಯತನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಆಯತನ ಕೊಟ್ಟು ಪಿಕ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಯತನ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಂದು 4 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಧೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಯತನದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಯತನದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೋಷ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೋಷ ಡಾಮಿನೆನ್ಸು ಅದರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಾತಜ ಪಿತ್ತ ರಕ್ತಜ ಕಫಜ ರಕ್ತಜ ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಿಧಾನ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಭಿಘಾತಜ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅಭಿಘಾತಜ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಿಧಾನ ಇತ್ತು ಅಂತಾರೆ, ಆ ನಿಧಾನ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಮಲಕ ಮಾತ್ರ, ಆಮಲಕ ಅಸ್ಥಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಈ ಥರ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನು ಸಿಮಿಲೀಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಮಿಲೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷಣನ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸುಶ್ರುತ ನಿಧಾನದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಕಂಠಗತ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಕ್ಷಣ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ 4 ವ್ಯಾಧಿಗಳದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಂತ ಅದರದ್ದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ವಶನ್ಸು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಪವರ್ಗ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಿಕೌಟ್ ದ ಆರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಾಲಾಕ್ಯ ತಂತ್ರನೇ ಹಾಗೇನೆ, ಶಾಲಾಕ್ಯ ತಂತ್ರ ಏನು ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ವೊಲಟೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಲಾಕ್ಯ ತಂತ್ರ ನೀವು ಡೈಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾರ ಓದಿರ್ತೀರ, ಸೊ ಒಂದು ವಾರ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 10-15 ದಿನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು, ಅದು ಹೋಯಿತು ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೂ ಏನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದ ಶಾಲಾಕ್ಯ ತಂತ್ರ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸಚ್ ವೊಲಟೈಲಿಟಿ? Yes or no? Have you experienced this volatility? ಎಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವೇ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಆಗೋದು. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ರಿವಿಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪದೇ ಪದೇ ರಿವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಹೋಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೇನು ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ವೊಲಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಿಫೋರ್ 72 hours ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶಾಲಾಕ್ಯ ತಂತ್ರನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಫೋರ್ 72 hours ಒಂದು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಫೋರ್ 72 hours. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿನ್ನ 72 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹ ಒಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಇದು ಸಹ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿನ್ನ 72 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸಾಧ್ಯ ಮುಖರೋಗಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಮುಖರೋಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನು ಅಸಾಧ್ಯ ಮುಖರೋಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಯತನ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಮುಖರೋಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ದಂತಮೂಲಗತ ರೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಸಾಧ್ಯ ಮುಖರೋಗ ಅಮಾಂಗ್ ದ ದಂತಮೂಲಗತ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕ್ವಶನ್, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಲೆವೆಲ್ 4, ಲೆವೆಲ್ 5, ಲೆವೆಲ್ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಆದರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮುಖರೋಗ. ಮತ್ತು ಸುಶ್ರುತ ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಔಟ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ APGT ಲರ್ನಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ರೋಗ ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮಾಧವ ನಿಧಾನ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆಯಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹರ್ಡಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆಯ ಈ ನಿಧಾನಾಸನಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು UG ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಓದಿರಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಓದಿದ್ದೀರಾ UGಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಶ್ರುತ ನಿಧಾನನ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸಂಹಿತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರಾದರೂ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಎನಿವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಡ್? ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್, ನೀವು ಓದಿದ್ರಾ ಸುಶ್ರುತ ಸಮೇತನ UGಯಲ್ಲಿ, ಸುಶ್ರುತ ನಿಧಾನನ UG ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ? ನೋ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಓದಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್.
ಯು ಜಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮೇತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿಧಾನ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಉತ್ತರ ತಂತ್ರನ ಓದ್ತೀರಾ, ಉತ್ತರ ತಂತ್ರ ನೀವು ಶಾಲಾಕಿ ತಂತ್ರ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಸೊ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪಸ್ಥಾನನ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಅಗದ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಓದ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ನಿಧಾನ ಸ್ಥಾನ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಸುಶ್ರುತ ಸಮಿತಿ ನಿಧಾನ ಸ್ಥಾನ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸುಶ್ರುತ ನಿಧಾನ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಟೀಚರು ಟೀಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಓದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ, ಸುಶ್ರುತ ನಿಧಾನ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗಲೂ ಸಹ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹಾಗೆ ಇರೋದು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ನು ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಸ್ಟ್ ಟು ನೋ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಟು ನೋ, ನೈಸ್ ಟು ನೋ ಅಂತ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಮಸ್ಟ್ ನೋ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಓದಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೂ ಓದಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಮಿತಿ. ಓಕೆ, ಸುಶ್ರುತ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಇವಾಗ ಓದಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಇರೋದು ಇವಾಗ. ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಅಡಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ದರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹೀಗೆ ಇರೋದು. ಮತ್ತು ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಚರಕ ಸಂಹಿತೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಚರಕ ಸಂಹಿತೆನ ಏನು ನಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತೆ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೋಸ್. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಿನರು ಇದೇ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಧಾನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ನಿಧಾನ ಸ್ಥಾನ. ಇಷ್ಟು ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಧಾನ ಸ್ಥಾನ ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಮಾಧವ ನಿಧಾನ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಧವ ನಿಧಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರಿಲೇಟಬಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಶ್ರುತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಧವ ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ, ಮಾಧವ ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಮಾಧವ ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಮಾಧವ ನಿಧಾನ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಶೇಷಗಳಿದೆ ಮಾಧವ ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಶೇಷಗಳಿದೆ. ಆ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಶೇಷಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಏರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಮಾಧವ ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕೋಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇನ್ ಮಾಧವ ನಿಧಾನ, ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ನಿಧಾನತನ. ಸೊ ಚರಕ ಸುಶ್ರುತದಲ್ಲಿ ಹೇಳದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮಾಧವ ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಬಹುದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇನ್ ಮಾಧವ? ಓಕೆ, ಆಮವಾತ, ಗುಡ್. ಸೊ ಆಮವಾತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ದರ್ ಇನ್ ದ ಮಾಧವ ನಿಧಾನ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಎಸ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಮ್ಲಪಿತ್ತ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ ಆಮವಾತ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಮ್ಲಪಿತ್ತ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಶೀತಪಿತ್ತ ಅಂತ ಇದೆ, ಶೀತಪಿತ್ತ ಉದರದ ಕೋಟ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಮಾಧವ ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ವಿಶೇಷ, ಅದನ್ನೇ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಾಧವ ನಿಧಾನದಿಂದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಇದೆ, ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ನೀವು 100% ಆಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಗೆ ಚರಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸುಶ್ರುತದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಮಾಧವದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಈ ಥರ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸುಶ್ರುತ ನಿಧಾನ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಪದಾರ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಪದಾರ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಸಹ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಗಳದ್ದು ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದರ್ಶನ. ಓಕೆ, ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಪದಾರ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ? You want me to discuss very particularly any particular topic or concept from the padartha? Okay, fine. So for the next class you come with the darshanas. We will begin with the darshanas. Okay, darshanas ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದರ್ಶನಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ದರ್ಶನ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿತ್ತು, ಸೊ ಅದೇ ದರ್ಶನ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅದೇ ಇರೋದು. ಅಂದರೆ ಸಾಂಖ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಂಖ್ಯನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಏನು, ಓಕೆ, ಸಾಂಖ್ಯಂದು POV ಏನು, ಓಕೆ, ಸಾಂಖ್ಯಂದು ಏನು,
ವೈಶೇಷಿಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಾಯಿತು, ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ದುಃಖದ ಮೋಕ್ಷ ಹೇಗೆ ಪಡೋದು. ಸೊ ಇದರದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಥರ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದೇ ನಮಗೆ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ದ exams. Okay, so this is about this, and we'll discuss in the further things in the next class. Okay, so any doubts are there? If no doubts, we'll end up the today's session. Thank you for patient listening.